جهانبین رودکی را زاد این زن، نوای نظم و عودش داد این زن. دل سینای عاقل بود این زن، دل سعدی و بدل بود این زن. و واسه سربلندی را بیاموخت، اسارت ناپسندی را بیاموخت. همین زن ساخت ما را از گل ما، همین زن شد پرستار دل ما. زنی تاجیک آزار نبینی، عزیزم هیچگاه خاره نبینی. با ifade چنین عباره های زیبا درود میگوییم بینندگان عزیز شبکه فرهنگی و فراغتی تلویزیون سفینه. برنامه پژوهش است که مدام اطراف کار و دستاوردهای علمی عملی عالمان تاجیک تهیه میگردد. در همین بستگی برنامه نوبتی ما ربط میگیرد وابسته بر روز و روزگار دستاوردهای علمی عملی یکی از اکادمیک زنان موفق تاجیک، دکتر علم‌های طب، اکادمیک اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، معلمه عزیز منوره دودخویوه. ایسوری سپاس میگوییم برای دعوت و درخواست ما را قبول ساختن. اکادمیک منوره دودخویوه زاده شهر خوجند بوده. سال 1946 به دنیا آمده است. تحصیل ابتدایی را در مکتب رقم 11 شهر خوجند میگیرد. دوره دانشجویی او در دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابو علی ابن سینا سپری میگردد. پس از ختم دانشگاه سالهای 1970-1972 منوره دودخویوه فعالیتش را در تولدخانه جمهوریوی شروع نموده. همزمان سال 1972 با اردیناتور کلینیکی نزد کافدره اردوشهری و گینکولوژی فاکولته طبابتی دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان ادامه می‌دهد. از سال 1974 تا سال 1977 او در آن همین بارگاه به تحصیل اسپیرانتورا فرا گرفته می شود و تحت راهبری عالم شناخته جهانی عضو وابسته اکادمی علم‌های اتحاد شوروی، دکتر علم‌های طب پروفسور سعدینیسا حکیمووا رساله نامزدی‌اش را سال 1980 در شهر خارکوف کشور اوکراین با سربلندی حمایت نموده است. سالهای 1980-1983 به حیث خادم کلان در پژوهشگاه علمی تحقیقاتی حفظ مادر و کودک وزارت تندرستی تاجیکستان کار کرده. از سال 1983 یاور کافدره اکوشهری و گینکولوژی فاکولته طبابتی دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابو علی ابن سینا و از سال 1989 صاحب عنوان دسین می‌گردد. از سال 1993 تا کنون اکادمیک منوره دودخویوه مدیر کافدره اکوشهری و گینکولوژی دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابو علی ابن سینا میباشد. سال 1998 منوره دودخویوه با نظرداشت وضع زمان رساله دکتریش را در شهر مسکو حمایت می‌نماید. از سال 2001 عضو وابسته اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان انتخاب می‌گردد. سال 2004 با مدال برای خدمت شایسته و سال 2012 با عنوان علوچه طب سرفراز گردانیده می‌شود. اکادمیک منوره دودخویوه مؤلف بیش از 300 مقاله‌های علمی تحقیقاتی میباشد. ساحه و بخش علم‌های طب در هیچ دور و زمان از مد نظر عالمان و پژوهندگان تاجیک دور نمانده بود و فراتر از آن سینای بزرگ نمونه شده میتواند که او در مسیر تاریخ پرقناوت علم تندرستی چه انقلابی را به میان آورد و شاهکاری‌های را از خود به میراث گذاشت. قابل ملاحظه و ارزنده ستایش است که وارثان امروزه سینای عاقل در مثال اکادمیک منوره دودخویوه از خود تشبث نشان داده در جبهه اجرای رسالت کسبی دستاوردهای بی‌نظیر به یادگار می‌گذارند. بسا موافق افتاده اگر از دوره‌های نورسی کودکی و ایام کمالات حرف می‌زدید که در کجا در کدام دشت و دامن و یاله‌های سرسبز وطن حیات نورسی و کودکی شما سپری شده باشد؟ من در شهر خوجند در عائله شخصانی معارف پرور تولد شدم. پدرم در ساحه سودای کتاب و اینچنین در ساحه کینماتوگرافی ولایت خوجند خدمت میکردند و تا درجه کارمند شایسته کینماتوگرافی اتفاق سویته گشتند. مادرم باشند یک عمر در ساحه معارف خدمت کرده آمدگی و آن قسم تا درجه کارمند شایسته جمهوری تاجیکستان بودند. دانشجو شدن برای منوره جوان و تشنه علم نه تنها از روی هوا و هوس و میل و خواهش والدان صورت گرفته بود، بلکه او با اراده قوی و میل و رغبت باطنی خیش هین مکتبخانه در دل آرزو داشت که به دانشگاه داخل شود.
ҳатто солҳои мактабхонӣ ӯ назди худ мақсад гузошта буд ки ҳатман ба донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино дохил шуда табиби ҳозиқ ва дармонбахши дарди мардум мегардад. тавлиди ин орзу дар дили ӯ таърихе дорад. соли 64 вақто ки бо баҳои аъло мактабро ба итмом расонидам, аз сабаби он ки бисёр хоҳиши табиб шудан доштам, ба донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино дохил шудам. он замон чӣ гуна буд таҳсил дар донишгоҳ дар риштаи фанҳои тиб? ман дар як марҳилаи бисёр ҳам пешқадамтарини донишгоҳи тиббии Тоҷикистон таҳсил намудам. дар он вақто ба мо бисёр ҳам устодони забардасти соҳаи тиб ба монанди Зокир Пачаевич Хаджаев, профессор Исоқӣ Юсуф Баширханович, профессор Ғуломов Минхош Гуломович, Бобо Хаджаев Муҳаммад Хаджаевич. умуман таҳсил кардан бо чунин забардастон дар ҳақиқат дар дили ман бисёр орзуи ба монанди онҳо шудан, ба монанди онҳо табиби ҳозиқ шудан пайдо шуда буд. дилбастагии ӯ ба шахсияти Саъдинисо бесабаб нест. дар ҳақиқат Саъдинисо Ҳакимова ягона бонуи табиби кордон ва ташкилотчии фаъоле аз Осиёи Марказӣ ва ҳатто Иттиҳоди Шӯравӣ буд, ки ба масъалаҳои тавлиди кӯдак, сиҳатии модар ҳамчун табиб махсусан диққат дода, роҳҳои илмии ёрӣ расонидан ба модару кӯдакро пешниҳод намудааст. маълумот дар даст дорем ки шумо пас аз мутолиаи як мақолаи муаллимаи худ роҳбари роҳнамо Саъдинисо Ҳакимова масалан дар дил як шӯъла я алангаи аз илм ва тай намудани ҷодаи роҳи илм падид омад. ҳамин тавр? дар солҳои мактабхониам ман дар ҳақиқат бисёр фаъол будам. газетаҳои ҳамонвақтаи Пионери Тоҷикистон як мақоларо дар бораи олими Тоҷикистон, олимаи соҳаи тиб Ҳакимова Саъдинисо Ҳакимона мақола хондам ва аз ҳамон вақт сар карда дар дили ман як орзуе пайдо шуд ки ба монанди ҳамин шахс мӯътабар бошам, ба монанди ҳамин шахс донишманд бошам, олим гардам ва дар ҳақиқат аз таҳти дил ман орзу карда будам ки ба ҳамин рӯзҳо расидам. дар муддати 3 соли таҳсил дар аспирантура ба адабиёти назариявии марбут ба мавзӯи тадқиқотияш ошноӣ пайдо карда, бо маслиҳатҳои омӯзгорону роҳбари роҳнамояш тарҳи асосии рисоларо кашида, як кори тадқиқотии ҷолибе анҷом дод. рисолаи номзадиятонро дар шаҳри Харкови кишвари Украина хоб ҳимоя кардед. дар он ҷо чӣ гуна масалан сурат гирифт? масъалае ки ман бо роҳбарии устодам София Хафизовна Ҳакимова пеша гирифта будам, бисёр масъалаи муҳим мебошад. Оиди хунравӣ дар занони ҳомила бисёр мавзӯи мураккаб буд, бисёр мавзӯи зарур буд ва саривақтӣ буд. барои ҳамин ман кори илмиамро ба ҳамин бахшида ва ба ман муяссар гашт ки дар шаҳри Харков бо муваффақият онро дифоъ созам. бо сари баланд аз шаҳри Харков баргашта омадам. пас аз дарёфти унвони илмӣ ӯро ба донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба кор даъват менамоянд. ҳамон донишгоҳе ки як замон донишҷӯи он шудандро дар қалби хеш парварда буд. афсӯс соли 94 шавҳарам аз дунё гузаштанд ва ман яку якбора худамро бепаноҳ ҳис кардам. дар ҳамон солҳои бисёр ҳам солҳои мураккаб буд. дар он кафедре ки ман дар он фаъолият мекардам, бисёр донишмандои кафедраро тарк карда ба Русия рафтанд, ба дигар ҷойҳо рафтанд ва гуфтанд мумкин кафедра тамоман холӣ шуд. аз сабаби он ки ман ягона дар ҳамон вақт номзади илмҳои тиб будам ва доценти кафедра будам, худамро масъулиятнок ҳис кардам, чунки дар ҳамон вақтҳо эҳё кардани кафедра бисёр ҳам муҳим буд. сабабе ки ман хостам ҳамин касбро пеша кунам, ин ҳамин кас устодам Мунаввара Файзуллаевна буданд. чунки вақте ки мо бо он кас ҳамчун устод, ҳамчун муаллима шинос шудему дарс мегузаштанд, ҳамин касбро, меҳрро ба ҳамин касб он кас ба мо фаҳмонда дод ки ин чӣ қадар касби бузург аст, чӣ қадар касби зарур аст ва касбе ҳаст ки ҳам ба модар, ҳам ба фарзанд, ҳам
ба дунё меояд фарзанд як тифл ва саломатии зан бисёр аз ҳамин касб вобастагӣ дорад. ҳоло мо дар шӯъбаи реаниматсия ҳузур дорем. дар инҷо аз ҳама занҳои вазнинтарине ки барои таваллуд кардан ба таваллудхона ворид мешаванд ҷамъ оварда мешаванд. Афсӯс ки ҳамин шӯъбаи мо ягон вақт холӣ намешавад. ҳар шабонарӯз 3, 4, 5 нафар чунин занони вазнин вориди ҳамин шӯъба мешаванд. Ин чӣ хел занҳо мебошанд? Инҳо занҳое мебошанд ки ҳангоми ҳомилагӣ ба аварисҳои вазнинтарини ҳомилагӣ гирифтор мешаванд. ҳангоме ки ҳомилагӣ ба нақша гирифта мешавад, бояд ки занон аз ҳар гуна ташхисҳо гузаранд, аз ҳар гуна муоинаҳо гузаранд. ин ва ё он бемориҳое ки онҳо доранд, онро бояд табобат кунанд. ҳар қадар занон агар дар вақташ муроҷиат кунанд, ҳамон қадар табобатҳои мо самаранок мегардад. дар чунин маварид на фақат худи зан азият мекашад, ҳатто тифли дар батни вай будагӣ носолим таваллуд мегардад. ҳамчун мудири кафедраи акушерӣ гинекологии донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино, ки дар назди таваллудхонаи рақами 1 шаҳри Душанбе воқеъ аст, сарбаландона ва қонеъ аз рӯзу рӯзгори хеш ба мардуми тоҷик кор мекунад. ҳам шогирдон ва ҳам беморон бистарӣ ки чун баъзаи амалии кафедра ба ҳисоб мераванд, ба машваратҳои мунаввара додхоҳӣ ва хеле ниёз доранд. машваратчии шӯъбаи мо мебошанд ва ҳама занҳои вазбине ки дар шӯъбаи ёгарӣ бистарӣ мешаванд, ҳар саҳар баъди 5 минутка аввал машваратро аз шӯъбаи мо сар мекунем. ҳама занҳоро бо ҳамроҳи маълима машварат мегузаронем, тавсияҳоро якҷоя ҳама каса иҷро мекунем. аз ин сабаб маълима ҳар рӯз саҳар кори худро аз шӯъбаи мо сар мекунанд ва бениҳоят маслиҳатҳо, машваратҳои хуб медиҳанд ва асосан занҳои мо барои валодаткунонии бармаҳал бисёр вақт розигӣ намедиҳанд. баъди суҳбат бо маълима бисёри онҳо розигии худро медиҳанд ки дар оянда бар фоидаи ҳам модар, ҳам кӯдак мебошад. вақте ки занҳо барои валодаткунонии бармаҳал розӣ намешаванд, оянда аворисҳои ҳархела шуданаш мумкин. воқеан табиист ки ҳадияи олим китоб ва анамон роҳбариву роҳнамоӣ намудани чандин шогирдон аст. уман соҳаи тиб яке аз бахшҳои муҳими ҳамин соҳаро хоб ки соҳаи калидӣ унвон мешавад, ҳамонро шумо фаро гирифтаед ва тай мекунед мудом. ман бояд қайд кунам ки ҳамкорҳои илмии худи ман, ҳамкорҳои илмии шогирдони ман ҳамаш барои солимии занон, солимии кӯдакон, барои аворисҳои ҳомилагӣ, валодат ва ғайра ва ғайра нигаронида шудааст. умуман ҳомилагӣ, валодат ин ҳама чиз сои табиӣ мебошад. вазифаи мо дар он аст ки ҳарчи камтар аворисҳо бошанд, ҳарчи мо онҳоро аз ҳар гуна бемориҳо раҳо созем ва ба модари солим, кӯдаки солимро ҳадя намоем. ин бисёр ҳам муҳим мебошад. он кӯдаке ки таваллуд мешавад, аввалин бор Мунаввара Файзуллоевна рӯи даст мегиранд, ҳамчун як дури бебаҳо, ҳамчун як ганҷи беназир. бояд барои ҳар хонадони тоҷик як хурсандӣ биёрад, як шодмонӣ биёрад ва бо мусоидати падару модар ин тифли солим оянда як шаҳрванди солим, як ватандори солим, як соҳиби солими ҳамин ватану ҳамин миллат бошад. масъулиятшиносӣ ва омӯзиши чандин мавод тайёрии пешакӣ ҳангоми кори амалӣ ба ӯ имкон дод, ки дар муддати хеле кӯтоҳ рисолаи докторияшро низ дар сатҳи хеле баланди илмӣ навишта, дар муҳити илмии олимони сахтгир ва бо таҷрибаи шаҳри Санкт Петербург соли 1998 бо сари баланд ҳимоя намояд. хулас пайи тадвин ва таҳқиқи рисолаи докторӣ шурӯъ кардем. шурӯъ кардам. дар давоми 2 сол корҳои докториямро ба итмом расонида ман ба Санкт Петербург рафтам. ва баъди он ки аз онҷо баргаштам, ман як бора якчанд нафар шогирдонамро тайёр кардам ва дар натиҷа то имрӯз ман ҳозир 33 нафар шогирд тайёр кардагӣ. ман дар зери роҳбарии он кас соли 2004 рисолаи номзадиро дифоъ намудам. бо муваффақият ҳазор ташаккур мегӯям барои ин ки онҳо ҳамчун устод, ҳамчун муаллим, ҳамчун роҳбар як нафари беназир ҳастанд ки ҳама вақт кӯшиш мекунанд ки шогирдонашонро дастгирӣ кунанд. вобаста ба муносибати шогирд, яъне
عالم و راهبر و راهنما با شاگردان باید چگونه مناسبت داشته باشد؟ باید که استاد با شاگردش همردیف باشد، همکار باشد. در مناسبت فکر و عقیده های شاگردش رو باید که استاد هم دستگیری کند، جانبداری کند، عزت کند، حرمت کند. باید که اونها یکدیگرشون رو در ساحه علم بوی گردانند، هم شاگرد استاد رو و هم استاد شاگرد. طب تاجیکستان پیش می رود با کمک چنین عالمان بزرگ بسیار شاگردای بزرگ تیار کرده می شوند. با یاردم چنین عالمان من فکر میکنم که آینده اکوشری و گینکولوژی تاجیکستان بهتر می شود و همزمان از نام خودم هم و از نام تولدخانه هم گفتنی هستم که ما فخر میکنیم که چنین اکادمیک زن در این تولدخانه کار میکنن و کمک خود رو به زنهای تاجیک به اندازه یاردمشان رو میرسانند. تمامی بیماران وزنینی که به تولدخانه وارد میشوند به شعبه احیا با یاردم همین استادمون منوره فیض‌الله یک جای تشخیص شده طبابت مییابند و در کدام حالتی که نباشند شب است روز است ما با چنین استادا هم من شکرانه آن داریم که چنین زنها به مانند استادمون منوره فیض‌الله داده همین کسب شدند شب و روزی درباره زن مادر و کودک آنها فکر میکنند. آن پیشه و آن وظیفه هایی که شما در اختیار دارید و انتخاب کردید همیشه مدام عمر خود را برای شادی بخشیدن به خانواده های تاجیک مصرف کردید. برای اون که ما سالمی مادر و کودک رو حفظ کنیم برای ما همه گونه تجهیزات های مرکب و زمانوی و بسیار هم قیمت بها ضرورت ندارد. برای زنان ما معرفتی طبی باید باشد. باید که نظارتی دوره حاملگی با صفت باشد. باید که ما آنها رو به طور طبیعی تولد کنیم و حرکت کنیم که به دخالت ما با راه‌های طبیعی به طور طبیعی هم حاملگی و هم تولد آنها باید که گذرد صورت بگیرد. از سود و زیان و منفیت بروش قیصری میگفتید که این یکی از مشکلات داغ امروز است. داغ امروز است. بسیار خوب گفتید. بسیار هم موضوع مرکب بسیار موضوع عمده می باشد. در زمانهای قدیم بروش قیصری رو میگذراندند برای آنکه طفلک رو نجات دهند. با مادری وی هیچ گونه یاری رسانده نمیشد بلکه مادران بسیار وقت در مورد بروش قیصری حتی که میفهمیدند لیکن کودک نجات مییافت. آهسته آهسته پیش رفتن علم طب، پیش رفتن ساحه اکوشری و گینکولوژی بروش قیصری یک از طرزهای نجات دادن هم مادران هم طفلکان شد. برای آنکه طفلک سالم تولد یابد بروش قیصری میگذرانیم لیکن در حقیقت بسیار هم مقدار بروش قیصری زیاد شده ایستاده است. این چنین بروش قیصری از همان جهت زیاد شده ایستاده است که زنی که یک مرتبه بروش قیصری شد دفعه دوم، دفعه سوم، دفعه چهارم و حتی که دفعه پنجم به بروش قیصری میرود. این همه کتاب و منوگرافیا ها، دستورهای متدی، واسطه‌های تعلیمی و مقاله‌های علمی تالیف شدهش دارای اهمیت بزرگ تعلیمی و علمی بوده برای نسل‌های امروز و فردا خدمت بی‌دریغ می‌نمایند. زیاده از 300 تالیفات علمی دارند که از آن 16 تا کتاب هستند، 10 دستورالعمل، 13 نوآوری اختراعکاری، 2 پتنت. از این 3 منوگراف میباشد که آن را دانشجویان، اسپیرانتان، ماگستران و اوردیناتورهای کلینیکی دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان پورا استفاده می‌برند. آثاری که در ساحه علم طبی تاجیک تالیف کردند در یک کتاب گرد آورده شده است روی خط همون نمونه‌های نوشته‌های علمیشان و خود همون گواه آن است که عالم بسیار پرمحصول هستند با برار خدمت کردن در ساحه علم. انسانی هستند که زمینه بسیار مستحکمی تربیه و زندگی دارند. در خاندان فرهنگی کلان شدند. از همه علمها نه فقط از ساحه خودشان بلکه از بسیار علمها، از بسیار دانشها برخوردارند
ва ҳамаи ин дар маҷмӯъ симои як нафареро пеши рӯ меорад ки дар роҳи инсони комил шудан қадамҳои устувор гузоштааст ва ба дили ҳазорон нафар роҳ ёфтааст. садоқату содиқ ба касбият метавонад рушди илми ӯ ва дастовардҳои ӯ бошад? албатта касби акушер-гинеколог бисёр ҳам содиқиро талаб мекунад, бисёр ҳам меҳрубониро, бисёр ҳам аз худ гузашт карданҳоро. Заноне ки имрӯз дар ҳамин ҳайси акушер-гинеколог хизмат мекунанд, бояд ки навбатдорӣ кунанд, бояд ки ҷарроҳӣ кунанд, бояд ки тамоми шабу рӯз дар таваллудхонаҳо бошанд ва инчунин вақте ки баҳо ҳатто ки аз таваллудхона ба хонаҳои худашон мераванд, ҳамин он дуғу ғамҳое ки баҳо дар ҳамон ҷои корашон гирифтанд бо ҳамроҳи худ мебаранд. Чунки вақте ки зан дар хона мебошад, ҳушу хаёли акушер-гинеколог зан дар он беморе ки вай дар таваллудхона монда омад, бесодиқӣ нисбати ин касб дар ин соҳа кор кардан номумкин аст ва муваффақ нахоҳад шуд ҳеҷ вақт. хонаи зисташро дуввум, кафедраро хонаи якумаш мешуморад бонуи тоҷик Мунаввара Додхоева, чаро ки ӯ рӯзи дароз инҷо иҷрои вазифа менамояду роҳҳои зиёди масоили умдаи гинекологияро ба беморон меҷӯяд. ҳамин аст ки ҳамқадамону ҳамаслакони айёми кӯдакиаш аз корнамоиҳои ӯ ёд мекунанд ва дар чӣ қадар иқтидор ва нерӯи корӣ доштанаш иқроранду қоил. муаллима дар бисёр конфронсияи илми амалие ки берин аз ҷумҳурӣ гузаштааст иштирок ва баромад кардаанд. ин дар Дания, дар Бритонияи Кабир, дар Олмон, дар Австралия, дар Австрия, дар Чин, Москав, Тошкент, Қирғизистон ва ҳоказо. муаллима 20 сертификатҳои байналмилалиро доранд ки дар онҷо баромад кардаанд. ягон бор унвонҳову нишонҳояшонро зоҳир намекунанд. Дар ин бора ҳатто суханам намекунанд ва ягон ишора ҳам намекунанд. Як инсони хоксор, як инсони заминӣ ҳастанд ва бо ҳамин фурӯтанӣ, бо ҳамин заҳматписандӣ худашонро ба дили садҳо нафар, ҳазорон нафар қаринтар карданд. муносибати бисёр ғамхоронаю меҳрубонона. ман фикр мекунам ки ҷавонои оянда ана ҳамин рафтори устодамонро бояд ёд гирифта, дарк карда дар оянда пешаи кори худашон кунанд. шумо баҳору табиатро хеле дӯст медоред? бисёр ҳам. ман умуман ҳама чизро дӯст медорам, ҳам борон, ҳам барф, ҳам гармо, ҳам сармо. умуман ҳар рӯзе ки ман аз хоб бедор мешавам, ҳазорҳо маротиба шукр мекунам ки ҳамин рӯзи равшанро ба ман худованд насиб донист ва ҳаракат мекунам ки ҳамон рӯзро хурсандону хушбахтона гузаронам. ман умуман зани хушбахт мебошам. дар анҷуману суҳбату маҷлис ёрон ҳаргиз паҳрез намекунад, балки мекушад коллективро ба ҳам ораду муттаҳид созад. кадом вақт кадом шогирд меравад, муаллима тайёр ҳастанд ки вайҳоро дастгирӣ кунанд, ба корҳои илмӣ даъват кунанд. Мунаввара Файзуллоевна яке аз устодони беҳтарини мо мебошад, чун дар айёми донишҷӯӣ ҳам ба мо эшон дарс доданд. ҳангоме ки эшон ба мо дарс медоданд, албатта ки меҳру муҳаббати мо, тарзу рафтору кирдори мо нисбати нуқтаи тиб бениҳоят баланд шуд. ҷодаи илму таҳқиқ ва таълиму тарбияро пеш гирифтани ӯ на танҳо масъулияти модарии фарзандон будани ӯро маҳдуд насохтааст, балки ӯро меҳрубонтару ҳалимтар намудааст. ба маънои дигар ӯ ҳеҷ гоҳ дар ҳеҷ як лаҳзаи зиндагӣ вазифаи аслии хеш, модари фарзандон ва кадбонуи хонадон буданашро фаромӯш накарда. худ олима ҳастеду зан модар вобаста ба фарзандон, ҳаёт ва фаъолияти онҳо чанд сухан мегуфтед? 2 нафар фарзанд дорам ки ҳардушон ҳам дар ҳақиқат имрӯз касби маро касби падаршонро гирифтагӣ ва олим ҳастанд. писарам профессор, духтарам номзади илмҳои тиб, набераи калониям дар Шветсия дар магистратура таҳсил менамояд. набераи дуюмам дар Кореяи Ҷанубӣ дар соҳаи биотехнология донишҷӯи курси дуюм мебошад. набераи сеюмам имсол ба
донишгоҳи техникии Бауман дар шаҳри Москав дохил шуд ва ман бисёр хурсандам ки фарзандони ман инқадар соҳиб маърифат мебошанд. баъд аз хатми донишгоҳ соли 94 солҳои вазнин буд, мо ба Санкт Петербург сафар кардем. дар он ҷо ман ҳам ординатураи клиникӣ, ҳам аспирантура, ҳам докторантура хатм намудам, ҳимоя кардам. аввал рисолаи номзадӣ, баъд рисолаи докторӣ. баъд аз вай ба ватан баргашта дар соҳаи тандурустӣ, дар тиб чун духтур, чун корманди соҳаи тандурустии ҷамъиятӣ ва дар донишгоҳ дар равияи таҳсилоти тиббӣ кор карда истодам то фарзандонашро бо сад меҳру ноз парварид. барои тарбияи онҳо вақт меёфт, фурсат меҷост, талош мекард ки онҳо дар ҷамъият мавқифу нуфуз ёбанд ва касбашонро дӯст доранд. ҳамин буд ки муҳити илмиву адабии падару модар фарзанди нахустин Ҷамшед Додхоевро ба гирдоби пуртуғиёни баҳри бекарони риштаи фанҳои тиб тела дод. дигар ӯ ҳам шогирди падари шодравонаш Саидбобо Додхоев шуду ҳам ҳамқадаму ҳамрози дили модари мушфиқ Мунаввара Додхоеваи олим. ташаккури бепоён бояд гӯям ки якумаш ки ҳамин соли 94 ки падарам гузаштанд, одами бузург буданд, сутуми ҳамин хона буданд, ҳами вазни хона сари модар ба фурӯ омад он вақт. ва ба ин нигоҳ накардан нагуфтанд ки истед назди ман, гуфтанд ки равед хонед. хайрият бобом зинда буданд, модар калон зинда буданд ки ино моро ҷавоб доданд, раведон хонедон, гуфтанд, ёрдам доданд ки мо рафтем дар Санкт Петербург, ҳамин қадар хондем, дар ин мардҳо расидем. аз ҳамсари арзанда азиз ва меҳрубони худ масалан ёдоварӣ мекард ва каме барои бинандагони азиз маълумот медодед он кас чӣ дастовардҳои илмӣ доштанд ва дар кадом ҷабҳаи фаъолияти эҷодию илмӣ амалӣ кор мекарданд? дар миқёси осиёи миёна бификрам он кас ягона буданд ки дар солҳои 64 бори аввал ҳамин фанни нейрофизиологиро дар ҳамин ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ мондан ва ҳолатҳои физиологию электрофизиологии майнаи сайл қиши сарро он кас ҳам омӯхта дар шаҳри Москав дифоъ кардаги буданд ва дар бисёр муассисаҳои бо нуфузи Тоҷикистон ҳамон кабинетҳое ки мегӯян кабинети ЭЭК гуфта электроэнцефалография ҳамон кас асосгузори ҳамин чизҳо буданд ва ҳамон кас барои он ки ман акушер гинеколог шавам, барои он ки ман олима шавам, ҳиссаи шодравон ҳамсарам бисёр калон мебошад. дар донишгоҳ масалан дар вазорат дигар ҷо мегӯянд ки академик Додхоев, албатта мо фахр мекунем ин кас академик, лекин вақте ки мо дар хона ҳастем ин кас модар асосан ва дар бораи меҳру муҳаббати модар гуфтан мушкил аст. ин кас академик шудан дигар, лекин барои мо заруртар меҳру муҳаббати модаришон. ва вақте ки ман масалан ҷои кор мебошам, занг мезананд як бор як рӯз ки ту дар куҷо ҳастӣ, кай хона мебиёӣ, акай хотирам ҷамъ ин хона ба мана пойда истоданд. албатта ҳамсарам, албатта модарам дар ҳамин ҷо ҳастам, хурсанд ҳастам ва албатта кӯшиш мекунам ки тезтар ба хона биём. дар зиндагӣ бағоят одами серкор, зани зарифу ҳалим ва модари мушфиқу меҳрубон аст академик Мунаввара Додхоева. дар шумо ҳисси қаноатмандӣ эҳсос мешавад албатта дар ҷабҳаи фаъолият эҷод навоварӣ соҳаи тиб? албатта ман бисёр қаноатманд мебошам, лекин бояд ки дар ин соҳае ки ман кор мекунам бисёр бояд хизмат кард, бисёр бояд кор кард. ҳар як оила вазифадор аст ки вай бояд ки солим бошад, ҳар як шахс вазифадор аст ки вай бояд ки солим бошад. ин хизмати мо мебошад, ин албатта бояд ки ҳамин тар шавад. хизматҳои маро писандида асосгузори сулҳу ваҳдат, пешвои миллат, президенти ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон аз дасти он кас ман яке медали хизмати шоиста ва дуюм арбоби хизмат нишондодаи илму техникаи Тоҷикистонро гирифтам. тамоми ҳастиамро барои занони Тоҷикистон мебахшам. ман бисёр ҳам орзу мекунам ва ҳаракат мекунам ки ҳар як зане ки ба ҳамин таваллудхона омода мешавад хушбахтона бо табассум бо фарзандаш аз таваллудхонаҳо баромада равад. вижа ба шогирдон ва ҷавонони навхоста кӯмак менамояду насиҳат, яъне дар рӯзгор ӯ куллан дигар шахсият аст ва образи худро дорад. ин аст ки шогирдони эшон аз вохӯрӣ бо ӯ то ҳол хотироту бои рангин доранд, яъне чӣ дар кор
ва чӣ дар ҳаёт барошон роҳбари роҳнамоест ки ҳини душворӣ дар бар, ҳини шодмонӣ шарики хурсандиашон мебошад. кибр, бухл, бадбинӣ ин на он хислатҳоеанд ки академик Мунаввара Додхоева бо онҳо ошно бошад. аз нақшаҳои минбаъда мегуфтед, чӣ нақшаҳо ҳаст ва чӣ орзуҳо ҳаст дар дили шумо ва чӣ гуфтан мехоҳед? имрӯз арбоби илму техника ҳастам. Он чӣ ки ман имрӯз академики Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон ҳастам, ҳамин ин чизҳо моро вазоифадор мекунад ки ман хотирҷамъ нашавам, ман бисёр меҳнат кунам, бисёр шогирд тайёр кунам ва дучанд заҳмат кашам. табиби ман ба ғайри ман касе нест. табиби ман ба ғайри ман касе нест. бояд ки ҳар як шахс, ҳар як зан, ҳар як модар табиби худаш бошад. ба қадри чунин зисту зиндагоние ки мо имрӯз дорем, ба қадри чунин ҷумҳурие ки мо имрӯз дорем, ба қадри чунин сарварие ки мо имрӯз дорем ва ба қадри ин хушбахтиҳое ки мо имрӯз ҳамаи ин чизҳо мо бояд ки расем. дар ҷавоб ба чунин дастовардҳо ғамхориҳо бояд мо дучанд хизмат кунем. ташаккури зиёд муаллимаи азизу меҳрубон барои чунин як суҳбати хотирмон, созанда ва солим ба шумо арзи сипос мегӯем ва умед бар он мебандем ки шумо парчамбардори илми тиб дар арсаи Тоҷикистон ва берун аз он будед, ҳастед ва хоҳед монд. зан набошад, зебу зинат нест дар маъвои мо. ҳуш дар сар, равшанӣ дар дидаи бинои мо. зан набошад нест дар рӯи замин нақши ҳаёт. дон ки безан то абад дар гил бимонад пои мо. хайр, то барномаи навбатӣ саодатманду пирӯз бошед.